ચાલો ઇંગ્લિશ મીડિયમ બાયોલોજી એ સિવાયના જે સેન્ટર છે એ કેમેરા ઓફ કરી દેશે. ઓકે, અમદાવાદ સેન્ટર, અમરેલી સેન્ટર રેડી? હેલો સર. યસ સર. મેં સ્કૂલ સેકન્ડ આવા 11:05 મેથ્સ 11:05. ઓકે. રાજકોટ ગુરુકુલ, રાજકોટ ગુરુકુલ. લોગ ઓફ. હા, ઓકે, સારું. ચાલો શરૂ કરીએ છીએ ચેપ્ટર નંબર 5, રાઈટ? લેસન 5, મોલેક્યુલર બેસિસ ઓફ ઇનહેરિટન્સ. વાત ઇનહેરિટન્સની આપણે કઈ રહી છે, જેમાં usually we have gone through a general principles which have been identified, discovered by Mendel, right? According to Mendelian genetics, there are factors, and those factors are responsible for inheritance, that is forwarding the trait from one generation to the other. Now, we know there used to be a lack of technology and communication, and that's the reason why Mendelian principles and experiments was not accepted by their colleagues and co-workers or scientific societies at that time when it has been discovered. Later on, rediscovery of the principle have been done by various scientists, and Sutton and Bowry have transformed that principle into chromosomal theory of inheritance. So at that moment, we could have identified કે જે ઇનહેરિટન્સ થાય છે ને, એ ઇનહેરિટન્સ is due to the forwarding or a transformation where the parents are generating gametes and that gametes are transformed. Diploid માંથી હેપ્લોઇડ બને ને, gametes diploid માંથી હેપ્લોઇડ બને છે, ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે, બદલે છે. So what is diploid, what is haploid? That's where chromosomes have been introduced into this theory. કે there are two sets of the chromosomes. એમાંથી બેમાંથી એક જ સેટ આગળ જાય છે in the gamete, and that gamete, one gamete from one parent, other gamete from other gamete, when fertilized, that is fused, તો પાછું 2n condition પાછી આવી જાય into the offspring. So chromosomes are a medium, right? Chromosomes are medium, vehicle for the factors. જેને ફેક્ટર કીધા હતા મેન્ડલે, એ ફેક્ટરને આજે આપણે જીન્સ કહીએ છીએ, પણ એ જીન્સ જે બસમાં આવે છે, જે વેહિકલમાં આવે છે, એ વેહિકલનું નામ છે ક્રોમોઝોમ્સ. And that's what we have identified in the chromosome theory of inheritance. Ready? આ યાદ આવી ગયું પાછું આખું બધું? All right. Now comes કે mutation, right? Whatsoever one of the principle what we have thought, we have learned is the concept of dominance, right? Concept of dominance. So what is that? Okay, whensoever factors or alleles are getting transformed from one generation to the other, when they are getting forwarded from one generation to the other, they are getting generally changed. આ ચેન્જ કઈ રીતે થાય છે, રાઈટ? આ ચેન્જ કઈ રીતે થાય? તો એના બે મિકેનિઝમ છે. There are two mechanisms.
of changes whatsoever happened into either gene factor or into the chromosomes. One is called normal process, which is done by crossing over, right? Crossing over થી થાય. So crossing over થી જે થાય છે, that is normal process of changes of gene, કે જેમાં બહુ નોર્મલ ચેન્જ થાય છે, બહુ મેજર ચેન્જ નથી થતો into the structure of gene, which lead to formation of recessive allele, modification of dominant allele into recessive allele. આવો concept of dominance આપણે સમજ્યો છે એક વખત, if you remember. So how we have got two types of allele, one is dominant allele, one is recessive allele. એનું જે explanation છે, એ explanation અહીંયાથી આ ટાઈપનું છે ટૂંકમાં, what I mean. Ready? કોઈ doubt? Okay. Now comes the mutation. So there are two theory working behind that. One is normal mutation, right? One is normal mutation which is happening to gene, and that is result of the crossing over or recombination. પણ એ always એટલે majority of the time 90% or more than 90% it is beneficial to the gene, to the allele. But sometimes, right, sometimes there is a possibility કે એમાં abnormal effect આવે. Say for example frame shift mutation, say for example point mutation, right? આ બે genetic mutation ના example આપણે સમજ્યા છે. But it has very less possibility કે એ harmful effect કરે. Usually it is for good cause, it is for adaptation, it is for evolution, it is for the change in the trait. So it is always tend to be beneficial to the organism. But ક્યારેક શું થાય છે, abnormality આવે, disease causing effect આવી શકે, sometimes only. So we have gone through several examples of those kind of genetic abnormalities, that is Mendelian abnormalities as well, and chromosomal aberration as well. Chromosomal aberration કઈ રીતે થાય, તો કે જ્યારે સેલ ડિવિઝન થતું હોય ને એમાં કોઈ સેપરેશન થવામાં, એટલે કે ક્રોમોઝોમના સેપરેશન થવામાં મિસ્ટેક રહી જાય, તો ક્રોમોઝોમનું સ્ટ્રક્ચર કે ક્રોમોઝોમનું નંબર છે એમાં પ્લસ માઇનસ થઈ શકે. સ્ટ્રક્ચરમાં ક્યારે ફેરફાર થાય? ફ્રેમ શિફ્ટ મ્યુટેશનથી. ક્રોમોઝોમના સ્ટ્રક્ચરમાં ડિફેક્ટ કઈ રીતે આવે, તો કે ફ્રેમ શિફ્ટ મ્યુટેશન. અને ક્રોમોઝોમના નંબરમાં કઈ રીતના ડિફેક્ટ આવે, તો કે એટ ધી ટાઈમ ઓફ ધી સેલ ડિવિઝન, રાઈટ? So that's what we have completed. Now we are jumping into the point where we are supposed to think about what is the structure of chromosome. ક્રોમોઝોમ કયા મટીરિયલ થી બન્યું છે, રાઈટ? કયા મોલેક્યુલ્સ થી બન્યું છે, and that's what we are about to learn into molecular basis of inheritance into this chapter. So આપણે શું ભણવાનું છે આ ચેપ્ટરની અંદર? Into this presentation we will learn about the molecular basis of inheritance. We will discuss in detail. Number 1, structure of DNA. સૌથી પહેલા આપણે સમજવાનું છે DNA નું structure. Its replication, S phase ની અંદર જે બને છે, that event replication, right? Cell when it is getting divided, cell cycle ની અંદર તમે G1, S, G2 and M આવા 4 phases ની વાત કરી છે. એમાં S phase એવો છે કે જ્યાં replication થાય છે. Am I very correct? Right? So એ replication આપણે સમજવાનું છે. RNA ની વાત આપણે કરશું, right? કેટલી ટાઈપના RNA છે, એની રોલ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, etc. Genetic code which is important for translation process, એ આપણે આગળ જાતા ભણશું શું છે. And at the last the protein synthesis process, કે કઈ રીતે પ્રોટીન બને છે. So this is what we are about to learn in this chapter number 5, molecular basis of inheritance.
નાઉ ઇન ધ ફર્સ્ટ પ્રેઝન્ટેશન આપણે જે અત્યારે ડિસ્કશનમાં લઈએ છીએ, those material, those points are already have been discussed in chapter number 9 of standard 11. 11 સ્ટાન્ડર્ડમાં બાયોમોલિક્યુલની જે વાત સમજી છે તમે, બાયોમોલિક્યુલની અંદર ઓલરેડી તમે આ બધું ભણી ગયા છો એવું રિવાઇઝ કર્યું છે અહીંયા, સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડીએનએ એન્ડ સ્ટ્રક્ચર ઓફ આરએનએ. રેડી? સો આ નોન કમ્પોનેન્ટ છે આ ચેપ્ટરનો, જે તમને ખબર હશે. જો કે તમારે બંનેને ચાલી ગયું છે, અમદાવાદ સેન્ટર અને અમરેલી સેન્ટરમાં ચેપ્ટર બંનેમાં ચાલી ગયું છે ને, એટલે તમને તો ખબર જ છે. બટ છતાં this is the part which is already covered in standard 11. So what we know about is, આના વિશે આપણને જે ખબર છે એ એવું છે કે we are having two types of nucleic acid. First type of nucleic acid જેનું નામ છે DNA or deoxyribonucleic acid, and second નંબરનું જે ન્યુક્લિક એસિડ છે એનું નામ છે RNA, that is ribonucleic acid or ribonucleic acid. Okay, the differences between these two, right? So when it is coming to DNA and RNA, the primary information what we have, when I have initiated at that time, I might have told you about this phenomena, okay, whensoever we are thinking about protein synthesis process, DNA produces RNA and it produces the protein. This is how protein is getting formed or synthesized in your cells. Okay. Now DNA is medium of inheritance. It is the medium of inheritance, right? એ ઇનહેરિટેડ જે કેરેક્ટર્સ છે એને એક જનરેશનમાંથી બીજી જનરેશનમાં ફોરવર્ડ કરે છે, એક સેલમાંથી બીજા સેલમાં ફોરવર્ડ કરે છે. દેટ ઇઝ રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ડીએનએ. ફાઇન? ઓકે ઓકે. વોટ ઇઝ પ્રોટીન નાવ? આપણે પ્રોટીન શું કામ બનાવીએ છીએ? વાય આર વી સિન્થેસાઇઝિંગ પ્રોટીન? કોણ કહી શકશે ત્રણમાંથી? વોટ ઇઝ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ પ્રોટીન ઇન યોર બોડી? તમારી બોડીમાં પ્રોટીનની જરૂરિયાત ક્યાં છે? ચેપ્ટર નંબર 4 શરૂ કર્યું હતું ત્યારે મેં તમને આ સમજાવેલું છે. મેં જ સમજાવ્યું. બધા સ્ટ્રક્ચરનો બેઝ જ પ્રોટીન છે, એટલે પ્રોટીન વગરથી બને છે. ઓકે, ચાલો હું એક જે મેઇન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે જેના ઉપર જીનેટિક્સ એક્ઝિસ્ટ કરે છે, રાઈટ, ચેપ્ટર નંબર 4ના ઇનિશિયલ ફેઝમાં મેં આ એક્સપ્લેન કર્યું છે. ફરીથી એક વખત કરી દઉં છું ફોર યુ, રાઈટ. We are right now talking about forwarding traits from one generation to the other. એક જનરેશનમાંથી બીજી જનરેશનમાં તમારે ટ્રેટને ફોરવર્ડ કરવાના છે. So your point of view is traits. તમારે ટ્રેટ્સને મોકલવાના છે. ટ્રેટ્સ that is character. કેરેક્ટરનું એક્સપ્રેશનને ટ્રેટ્સ કહેવાય, રાઈટ. વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન કેરેક્ટર એન્ડ ટ્રેટ? તો કેરેક્ટર હાઇટ છે, રાઈટ. હવે હાઇટ લોંગ છે તો એ ટ્રેટ થઈ ગયું, શોર્ટ ડ્વાર્ફ છે તો એ ટ્રેટ થઈ ગયું. સો કેરેક્ટરના એક્સપ્રેશન્સને તમે ટ્રેટ્સ કહો છો.
So when I am talking about these traits, there are two types of traits we have. There are two types of requirement we have, right? Our characters basically are of two types. एक structural character, સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટર્સ કહેવાય, રાઈટ? સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટરનો મતલબ શું થાય? યોર આઈઝ, જેનું એક સ્ટ્રક્ચર પર્ટિક્યુલર બનાવવું પડે તમારે. તમારા લિમ્સ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ હાથ પગ છે, હેડ છે, બ્રેઇન છે, આ બધું બનાવવું પડે. યોર સ્ટ્રક્ચર્સ, વોટ્સો એવર યુ હેવ, ઇઝ યોર ટ્રેટ્સ, યોર કેરેક્ટર્સ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે આપણું મોઢું છે એ અલગ ટાઈપનું છે, હાથીનું મોઢું અલગ ટાઈપનું છે, ચકલીનું મોઢું અલગ ટાઈપનું છે, તો એ બધાય પોતપોતાના ટ્રેટ્સ છે, પોતપોતાના અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ છે. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ ઓર નોટ? તો ધોઝ કેરેક્ટર્સ આર સેડ ટુ બી એઝ સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટર્સ, રાઈટ? હવે જેવું નાક મારી પાસે છે અને જેવું નાક હાથી પાસે છે, બોથ આર ડિફરન્ટ. બેયના ફંક્શન ડિફરન્ટ છે ને. હું મારા નાકમાં પાણી ભરવું જોઈએ હમણાં, પણ હાથી ભરી શકે ને. સો ફંક્શનલી જો ઓર્ગન એક જ છે, નોસ્ટ્રિલ્સ, ફંક્શન બેયના અલગ પડી ગયા કે નહીં? સો એ કેરેક્ટર બદલી ગયું. સો સેકન્ડ કેટેગરી ઓફ કેરેક્ટર ઇઝ ફંક્શનલ કેરેક્ટર. તમને જે સ્ટ્રક્ચર આપ્યું છે એનાથી તમે શું ફંક્શન, કેવું ફંક્શન કરી શકો? તમારા ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટથી તમે કયું ડાયજેશન કઈ રીતે કરી શકો? તમને આઈઝ આપી છે તો આઈઝથી તમે કયું કામ કરો છો? એક સ્ટ્રક્ચર છે ને એક ફંક્શન છે. તમને જે કાન આપ્યા છે, તમે કઈ રીતના કાન તમારા છે કેવા, એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું, એનું ફંક્શન કેવું. હવે તમે જુઓ 11th સ્ટાન્ડર્ડથી લઈને 12th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી તમને જેટલા એક્ઝામ્પલ્સ એક્સપ્લેન કર્યા છે એમાં બધામાં આવું જ કર્યું છે. હું ચેપ્ટર નંબર 4 થી શરૂ કરું, 5 થી, નોટ 4, 5th થી શરૂ કરું, તો એમાં મોર્ફોલોજી આપી છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્લાન્ટ્સની, તો પ્લાન્ટ્સના મેઇન 3 ઓર્ગન છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ રૂટ, તો પેલા રૂટનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય એ સમજાયું છે તમને, કરેક્ટ ઓર નોટ? અને પછી રૂટ ફંક્શન શું કરે છે એ સમજાયું છે. જો આને ફોલો કરે છે પર્ટિક્યુલરલી એ વસ્તુ બધી. હવે હું એનેટમીમાં આવું, ચેપ્ટર નંબર 5માં, સે ફોર એક્ઝામ્પલ 6માં, સોરી 5માંથી 6માં આવ્યો એનેટમીમાં. તો સેમ વે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર તમને એક્સપ્લેન કર્યા હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો ટિશ્યુની જે અરેન્જમેન્ટ છે, તો ત્રણેય ટાઈપની ટિશ્યુની અરેન્જમેન્ટ તમને સમજાવી છે. એક એપિડર્મલ ટિશ્યુ, બીજું ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ અને ત્રીજી વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ. તો વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે અને વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ ફંક્શન કેમ કરે છે. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ ઓર નોટ? સેમ વે 3 ટાઈપના ટિશ્યુમાં તમને એવું જ સમજાયું છે. સો કેરેક્ટર 2 ટાઈપના છે, એક તમારું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, એક તમારું ફંક્શન કેવું છે. ચેપ્ટર નંબર 8માં આવી જાવ, 7thમાં આવી જાવ, સોરી હું. તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રોગની વાત કરો, તો પેલા ફ્રોગના સ્ટ્રક્ચર કેવા છે એ સમજાયું છે, અને પછી સ્ટ્રક્ચરથી સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક, તો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકથી ફંક્શન કેવું કરે છે એ સમજાયું છે, પ્રોસેસ ઓફ ડાયજેશન. અન્ડરસ્ટુડ? સો યુ હેવ 2 કેરેક્ટર્સ, 2 types of 2 categories of the character: structural characteristic features and functional characteristic feature. Say for example eyes, તો વિઝન કેવું છે તમારું એ એનું કામ છે, રાઈટ? ફંક્શનલ કેરેક્ટર આ સ્ટ્રક્ચરનું આ ફંક્શન શું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હેડ છે, તો હેડનું એક ફંક્શન છે ને, શું છે? ટુ કીપ ધ બ્રેઇન, ટુ કીપ ધી ઓર્ગન્સ, રાઈટ? સો એ કેવું છે, રાઈટ? બ્રેઇનનું ફંક્શન છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ન્યુરલ કોઓર્ડિનેશન, કંટ્રોલ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન, રાઈટ? સો એ કેવું કરે છે? સો વોટ કાઇન્ડ ઓફ ફંક્શન દે આર ડુઈંગ વિથ whatsoever structure they have been given, એને કહેવાય આ બે કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર. તો આ સમજાઈ ગયું છે કે નહીં?
મેં જે સમજાયું કન્સેપ્ટ તો સમજાણો છે ને? ઓકે, હવે હું આની મારે જરૂરિયાત નથી એક્ઝામ્પલ્સની, એટલે હું હટાવી દઉં છું, કારણ કે મારે એની ઉપરથી આગળ વધવાનું છે સમજાવવા માટે તમને. આ કેરેક્ટરને ફોરવર્ડ કઈ રીતે તમે કરી શકો? તો કે ડીએનએ થી. એ તો ખબર પડી ગઈ, રાઈટ? ડીએનએ આ કેરેક્ટરને લઈને જાય છે એક જનરેશનમાંથી બીજા જનરેશનમાં. વોટ આઈ મીન. ઓકે, હવે હું પાછો અહીંયા જ આવી જાઉં. સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટરમાં મારે કોઈ સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે આઈઝનું. મેં જે એક્ઝામ્પલ પહેલું લીધું હતું એના ઉપર જ હું કામ કરું. આઈઝનું સ્ટ્રક્ચર બનાવવું હોય તો નાવ વોટ ઇઝ ધ કેમિકલ વિચ ઇઝ મેઇન સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ ઓફ યોર સેલ્સ ઓર બોડી? તો કે પ્રોટીન, રાઈટ? સો તમારે કોઈ સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેક એની સ્ટ્રક્ચર, એની ડેમ સિંગલ સેલ ઇવન, તો સિંગલ સેલ એનો મેઇન સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ છે એ છે પ્રોટીન, રાઈટ? સો યુ રિક્વાયર્સ પ્રોટીન હિયર. સો યુ રિક્વાયર્સ પ્રોટીન. તો મારે આ બનાવવું છે તો મારી જરૂરિયાત શું છે? પ્રોટીન. समझ में आ रही है बात? मैं जो समझाना चाहता हूँ પ્રોટીનની, મેં તમને શું કીધું? પ્રોટીનની તમારી જરૂરિયાત શું છે? ધેટ વોઝ માય ક્વેશ્ચન, જે લીડ્સ ટુ હિયર. અહીંયા સુધી હું એ ક્વેશ્ચનને લઈને આવ્યો છું. ફંક્શનલ કેરેક્ટરની વાત કરું, ફંક્શન કરવું છે, આઈઝને જોવું છે, તો વિઝનની વાત તમને જો ખબર હોય તો એની જે વિઝ્યુઅલ સરફેસ છે, આઈ મીન ધ સેલ એપિથેલિયમ, તમને ખબર નહીં હોય તો એની અંદર સ્પેશિયલાઇઝ્ડ સેલ છે, રિસેપ્ટર્સ, અને એની પાસે સ્પેશિયલાઇઝ્ડ પ્રોટીન્સ છે કે જે એમાં હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? તો અગેન એને ફંક્શન કરવું છે તો પ્રોટીનની જરૂરિયાત. સિમ્પલ, ચાલો ને લોજિકલી હું સમજાવું તમને. સેલનું સ્ટ્રક્ચર પ્રોટીનથી બને અને સેલને ફંક્શન કરવું છે કોઈ બી, તો સેલનું ફંક્શન શું છે? મેટાબોલિઝમ. મેટાબોલિઝમ એક્ટિવિટીને કોણ કંટ્રોલ કરે? એન્ઝાઇમ. એન્ઝાઇમ શું છે? પ્રોટીન. સિમ્પલ. તો તમારે ફંક્શન કરવું છે તો બી તમારી જરૂરિયાત શું છે? પ્રોટીનની. તો સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે તો બી પ્રોટીન જરૂરિયાત છે, ફંક્શન કરવું છે તો બી પ્રોટીનની જરૂર, બીકોઝ સ્ટ્રક્ચર્સ આર મેન્ટેન્ડ બાય પ્રોટીન and functions are followed by or controlled by protein. Hormones, majority of them are protein. All enzymes are protein. અને enzymes તો તમારા ફંક્શનને કંટ્રોલ કરે છે. સિમ્પલ. આનાથી મોટું લોજિક તો કયું તમને સમજાવવું મારે? So in any case, either for structural or for functional purpose, you requires protein. So protein છે શું? Protein is medium of expression. એનો અર્થ શું કાઢવાનો? વોટ ડુ ઇઝ ઇટ મીન્સ? જે કેરેક્ટરને ડીએનએ એક જનરેશનમાંથી બીજી જનરેશનમાં લઈને આવે છે ને, એને એક્સપ્રેસ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પ્રોટીનની છે. ધેટ ઇઝ હાઉ યુ આર સપોઝ ટુ રિમેમ્બર ઇટ, રાઈટ? એક્સપ્રેશનની લેંગ્વેજ શું છે? પ્રોટીન, રાઈટ? ટ્રાન્સફરની લેંગ્વેજ શું છે? ડીએનએ. ડીએનએ ખાલી ટ્રાન્સફર કરે છે કેરેક્ટરને એક જનરેશનમાંથી બીજી જનરેશનમાં, એક સેલમાંથી બીજા સેલમાં. આઈ હોપ આઈ એમ વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ નાઉ. ફાઇન, ઓકે, ગુડ. સો પ્રોટીન ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર એક્સપ્રેશન ઓફ ટ્રેટ. એક્સપ્રેશન કરવું છે ને કોઈ બી ટ્રેટનું, તો તમારી જરૂરિયાત પ્રોટીનની છે, રાઈટ? ઓકે, હવે હું એક બીજા પેરામીટર તરફ તમને લઈ જાઉં. Let us discuss one more different parameter. Okay. Say for example, I do have one cell. મારી પાસે એક સેલ છે, રાઈટ? ઈ સેલની અંદર ડીએનએ કયા ફોર્મમાં છે? જીનેટિક મટીરિયલ. ક્યાં છે? વેર ઇઝ ડીએનએ ફાઉન્ડ ઇનસાઇડ યોર સેલ? તમારા સેલની અંદર ડીએનએ ક્યાં હોય? Nucleus is the ઓકે, ન્યુક્લિયસની અંદર. સો ડીએનએ ઇઝ ઇન ન્યુક્લિયસ.
ચાલો હવે હું આ સાઈડ આવું છું. પ્રોટીન. પ્રોટીન સિન્થેસિસ જે ઓર્ગેનલ કરે છે, ચેપ્ટર નંબર 8. આ બી ચેપ્ટર નંબર 8 માંથી ક્વેશ્ચન કાઢ્યો કે ડીએનએ હોય ક્યાં? છેલ્લો પોઈન્ટ ન્યુક્લિયસ. બરાબર છે, એની અંદર લખેલું છે ઇટ ઇઝ ઇન ટુ ધી ફોર્મ ઓફ ધી ક્રોમેટીન. રાઈટ, ક્રોમેટીન ન્યુક્લિયો પ્રોટીન છે જેમાં ન્યુક્લિક એસિડ ડીએનએ છે અને પ્રોટીન હિસ્ટોન છે, એવું તમને સમજાયું છે. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? રાઈટ. સો ઇનસાઇડ ન્યુક્લિયસ વી હેવ ડીએનએ, બટ પ્રોટીન સિન્થેસિસ કઈ ઓર્ગેનલ કરે છે? Rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is not synthesizing protein. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is not synthesizing the protein. It is just providing a ground to the organelle. Ribosomes. Yes, it is on ribosomes. It is on ribosomes. Ribosomes ક્યાં છે? In cytoplasm. રાઈટ. હવે સાયટોપ્લાઝમમાં કહું તોય ચાલે અને ઓન ધી ઈઆર કહું તોય ચાલે. તો એ સાયટોપ્લાઝમમાં જ છે ને, ઈઆર પણ, એટલે સાયટોપ્લાઝમમાં છે. એ પછી ઈઆર ની ઉપર ચોંટેલા હોય કે ફ્રી સ્ટેટમાં હોય સાયટોપ્લાઝમમાં. તો આપણો અત્યારે કન્સર્ન શું છે? ન્યુક્લિયસમાં જે ડીએનએ છે એને જો પ્રોટીન બનાવવું છે તો આવવું ક્યાં પડે? સાયટોપ્લાઝમમાં આવવું પડે ને, સાયટોપ્લાઝમમાં. રેડી? એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? હવે ડીએનએ એઝ યુ નો બહુ કોમ્પ્લેક્સ અને બહુ લાંબો પોલિમર છે. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ ઓર નોટ? તો ઘડીએ ઘડીએ બહાર નીકળે, વળી અંદર જાય, વળી બહાર નીકળે, વળી અંદર જાય, એવું પહેલું તો પોસિબલ નથી. એટલે ડીએનએ વારે વારે કોષની ન્યુક્લિયસની બહાર નીકળે, રાઈટ, ધેટ ઇઝ લોજિકલી inconvenient. Okay, number 1. Number 2, second question for you. Which is the tiniest organelle of your cell? તમારા સેલની tiniest organelle કઈ છે? Smallest organelle of your cell. Mitochondria. It is ribosomes. Okay, let me highlight you. મેં તમને એક વખત એવું કીધું હશે કે માઇટોકોન્ડ્રિયા ઇઝ મોડિફાઈડ ફ્રોમ બેક્ટેરિયા. એવું કીધું છે? બેક્ટેરિયાનું મોડિફિકેશન છે માઇટોકોન્ડ્રિયા, રાઈટ? સો બેક્ટેરિયાની અંદર રાઇબોઝોમ હોય કે ન હોય? તો માઇટોકોન્ડ્રિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેક્ટેરિયા, સાઇઝમાં બે એક જ છે, રાઈટ? તો એની અંદર સે ફોર એક્ઝામ્પલ માઇટોકોન્ડ્રિયા કહું હું તમને, માઇટોકોન્ડ્રિયા, તમારી અંદર જે માઇટોકોન્ડ્રિયા છે સેલની અંદર, એની અંદર એક રાઇબોઝોમ હોય ખરા? ઓકે, નો. તમારા માઇટોકોન્ડ્રિયામાં શું કહેવાય, રાઇબોઝોમ્સ નથી એવું તમે કહો છો? યસ, અમરેલી. યસ, 70S રાઇબોઝોમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય એની અંદર. ફાઇન. તો એનો મતલબ એ છે કે માઇટોકોન્ડ્રિયા આર વેરી લાર્જ, તો જ એની અંદર એ ઓર્ગેનલ હોય ને. હવે બેની સાઇઝ કમ્પેર કરો છો, માઇટોકોન્ડ્રિયા મોટું હોય કે રાઇબોઝોમ મોટું હોય? સો રાઇબોઝોમ ઇઝ અ ટાઇનીએસ્ટ સ્ટ્રક્ચર. DNA is largest. Ribosomes are smallest.
by its structure. So how come ribosome can hold DNA for protein synthesis? એની તાકાત નથી એમ. સમજાઈ ગયું? આખી રોટલી તમે નાખો તો ગાય ખાઈ શકે આખી રોટલી, એક ગાય. કીડી કાંઈ થોડી આખી એક રોટલી એક ગાય ખાઈ શકે, એની કેપેસિટી છે. ઇટ ઇઝ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. આની બચાડાની કેપેસિટી જ નથી આને હોલ્ડ કરવાની. આ એટલું સિમ્પલ અને સ્મોલ સ્ટ્રક્ચર છે કે આ લોંગ અને કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચરને હોલ્ડ જ ન કરી શકે. પહેલી વસ્તુ એ છે. સો આ અહીંયા જાય અને કામ કરે એવું પોસિબલ નથી. ઓકે, લેટ મી ગીવ વન મોર એક્ઝામ્પલ ટુ યુ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું કે કાલે તમારી આ ટેસ્ટ છે, સરપ્રાઇઝ ટેસ્ટ, અને એમાં હું તમને આટલા આટલા ક્વેશ્ચન પૂછી શકીશ એમ. એટલે તમને યાદ રહી ગયા કે આવા ક્વેશ્ચન 5 આવવાના છે, એમાંથી 4 તમને યાદ રહી ગયા ને 5મો યાદ નથી રહ્યો, ખબર છે આવવાનો જ છે. તો આખી ચોપડી લઈને જવાય? કદાચ ચોરી કરવી હોય તમારે તો આખી ચોપડી લઈને જવાય નહીં ને? શું કરાય? હે ને, નાની એવી ચીટ બનાવી લેવાય ને. આખી ચોપડી હોય તો પકડાઈ જાય, ચીટમાં પકડાય નહીં એટલીસ્ટ. તમે નહીં કર્યું હોય, કોકે કર્યું હશે, જોયું તો હશે ને આપણે કે આખી ચોપડી લઈને ન જવાય એમ. જ્યારે આપણે કરવું જ હોય તો એ તો આ કરવું જ છે, પણ આખી ચોપડી હમાય દેખાય નહીં, ખબર પડી જાય કોકને. આખી ચોપડી લઈને નહીં જવાનું તો શું કરવાનું? ચીટ બનાવી લેવાની. આ ચીટનું નામ શું છે? RNA. આના ઉપરથી જ બને. ઓકે, પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ નંબર 3. જો 2 પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સમજાયું. એક તો આ એટલું લાંબુ છે કે બાર અંદર જો ન જઈ શકે. બીજું આની સાઇઝ એટલી નાની છે કે આને હોલ્ડ ન કરી શકે. થર્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે એટ એ ટાઈમ રિબોઝોમ needs to synthesize only single type of protein. જે તે સમયે રિબોઝોમ ઉપર એક જ પ્રોટીન બનતું હોય ને. હવે ડીએનએ તો લોંગ પોલિમર છે ને, એની ઉપર કેટલાય જીન્સ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્રોમોઝોમ નંબર 1 તમારે ચાલી ગયો છે આ પોઈન્ટ, HGP માં આવ્યું છે. લોંગેસ્ટ ક્રોમોઝોમ નંબર 1, એની ઉપર કેટલા છે જીન્સ? અપ્રોક્સિમેટલી 2900 and something. સો એક ડીએનએ ઉપર 2900 છે સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એને કામ એકનું જ છે, તો બીજાને હું કામ લઈ જવા એમ કહું છું. ગેટ ધી પોઈન્ટ ઓર નોટ? હવે તમે નીટ દેવા જશો તમારું આખું ખાનદાન થોડું ભેગું આવશે. તમારે એકને જ જવાનું છે, તમારું જ કામ છે. યસ ઓર નો? તો જે પ્રોટીનને સિન્થેસાઇઝ કરવાનું છે એની એકની જ જરૂરિયાત છે આમાં. બાકી બધાને હું કામ આખો માંચડો લઈને જાઓ અહીંયા. એટલે શું થાય? જે પ્રોટીન બનાવવાનું છે ને એનો નાનો સેગમેન્ટ, જેને તમે જીન કહો છો, ડીએનએ. હવે હું ડીએનએ ની જગ્યાએ લખું છું જીન લખું છું, જીન. સો સ્મોલ સેગમેન્ટ ઓફ ડીએનએ, that is gene, is copy into RNA. So it is a copy of gene. RNA is copy of gene. અને ઈ RNA રાઇબોઝોમ સુધી પહોંચે. RNA રાઇબોઝોમ સુધી પહોંચે. રેડી? તો ઈ RNA, હવે ખબર પડી ગઈ what is role of RNA? It is actively participating in metabolism of protein synthesis. Right? So it is metabolically active in protein synthesis. So it is medium of metabolism of protein synthesis. આ છે મીડિયમ ઓફ ઇનહેરિટન્સ, આ છે મીડિયમ ઓફ મેટાબોલિઝમ ઓફ પ્રોટીન સિન્થેસિસ, અને પ્રોટીન બની ગયું એટલે એ છે મીડિયમ ઓફ એક્સપ્રેશન. સો ધેટ ઇઝ હાઉ ડીએનએ એન્ડ આરએનએ આર ડિફરન્ટ દેન ઈચ અધર. બેયની રિક્વાયરમેન્ટ અલગ છે, બેયના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ અલગ છે. આઈ હોપ આઈ મેડ ઇટ વેરી ક્લિયર ટુ યુ.
Okay. DNA now. According to your textbook, it is acting as main genetic material as we have understood just before few moments of the most organelles. બધા organellesમાં main જે inheritance નું કામ છે એ કોનું છે? DNA નું. Ready? Okay. Now comes the RNA. So they are found to be as a genetic material only in some virus. બાકી ક્યાંય genetic material RNA નથી. Genetic material is DNA. તો RNA શું છે? It is functioning as messenger. જુઓ આ શબ્દનો અર્થ સમજાવું છું. Messenger. Right? Coming back to here. Gene has code of one protein. I repeat. Gene has code for one protein. એ કોડ પહોંચાડવાનો ક્યાં છે? રાઇબોઝોમ. ક્યાં પહોંચાડવાનો છે? રાઇબોઝોમ. બટ ડીએનએ નો જાય તો મોકલે કોને? આરએનએ ને. સો આરએનએ ઇઝ મેસેન્જર. Messenger of what? The code that particular gene is having. એ જીનના કોડને આરએનએ બની અને રાઇબોઝોમ સુધી પહોંચાડવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી આરએનએ ની છે. આરએનએ એક્ટિંગ એઝ અ કોડ, મેસેન્જર. સો આ ફર્સ્ટ રોલ આવ્યું. ઓકે, there are other roles also to be played. Second role it has to played is adaptive role. Adaptive role કોને ખબર છે? ચાલો તમારે તો ચાલી ગયું છે. એડેપ્ટિવ મોલેક્યુલ શું કામ કહેવાય? આરએનએ ને. You already have passed through this chapter. What is meaning of adaptive molecule? કારણ કે એમાં મ્યુટેશન જલ્દી થાય. એ ભાઈ નો. ઓકે, પ્રોટીન જો તમારે બનાવવું છે, say for example, if you want to synthesize a protein, right? So from where, from which kind of monomers proteins are getting synthesized? Protein નો monomer કોણ છે? Amino acids. Amino acids. ક્યાં હોય amino acids? હોય ક્યાં? સાયટોપ્લાઝમમાં. ક્યાં હોય? સાયટોપ્લાઝમમાં. તો સાયટોપ્લાઝમમાં દે આર સ્કેટર્ડ. છૂટા હોય જેમ ફાવે એમ. દે આર સ્કેટર્ડ ઇનટુ ધી સાયટોપ્લાઝમ. તો એને પકડીને લઈ આવવા પડે ને. તમને કેમ અત્યારે લેક્ચર હતો તો ઘણા સેન્ટર્સમાં ખબર નહોતી. અમારે ફોન કરી પકડીને લઈ આવવા પડે કે ભાઈ કેમ નથી આવ્યા. ટાઈમ ટેબલો ચેન્જ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. તો ઘણીવાર આપણે ઓલ્ડ ટાઈમ ટેબલના મૂડમાં હોઈએ તો ભૂલાઈ જવાય. સો એક્ઝેક્ટલી સેમ વે અમાઇનો એસિડ્સને પકડી અને રાઇબોઝોમ સુધી લઈ આવવા પડે. બરાબર છે? તો ઈ કામ કોણ કરે? તો કે આરએનએ કરશે. કોણ કરશે? આરએનએ. બરાબર છે? જો મેસેજ જે આપે છે એના માટે મેં વર્ડ વાપરો છે mRNA. બરાબર છે? પછી એક બીજો આરએનએ છે, જો તમને ખ્યાલ હોય તો, એનું નામ છે tRNA. અને એક ત્રીજો આરએનએ છે જેનું નામ છે rRNA. ઓકે, આ ત્રણેયની ખબર છે તમને કે નથી યાદ? ખબર છે ને? ઓકે, વોટ ઇઝ રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ tRNA? tRNA શું કામ કહેવાય એને? Amino acid પકડી ભઈલા ઈ તો હું ક્યારનો પૂછું છું કે એમિનો એસિડ ને લઈ આવે કોણ? રાઈટ? સો એ આ છે, એને એડેપ્ટિવિટી કહેવાય. પકડી અને લઈ આવવાની જે પ્રોસેસ છે એના માટે આ વર્ડ વાપરો છે એડેપ્ટિવ. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? રેડી? સો એડેપ્ટિવિટી ઇઝ ફંક્શન ઓફ tRNA. આ મેસેન્જરની રિસ્પોન્સિબિલિટી mRNA છે. હવે વૈધા બે ફંક્શન જુઓ. એક છે સ્ટ્રક્ચરલ અને એક છે કેટેલિટિક. એક છે સ્ટ્રક્ચરલ અને એક છે કેટેલિસ્ટ. રાઈટ? તો આરએનએ
સ્ટ્રક્ચરલ પાર્ટ કોનો હોઈ શકે? ચાલો જોઈ. હું જોઉં છું તમે કેવું ભણ્યા છો. આરએનએ કોઈકનું સ્ટ્રક્ચરલ પાર્ટ હોય એવું એક્ઝામ્પલ ક્યાં તમને આવ્યું છે? Virus. જો ફાઉન્ડ એઝ જીનેટિક મટીરિયલ ઇનટુ સમ વાયરસ. સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નથી લખ્યું એમાં. અહીંયા તમારી સામે જ છે ને તમે એવી મિસ્ટેક કરી શકો. નીટ દેવા જવા છો, તમારે નીટ દેવા જવાનું છે દોસ્ત. ચેપ્ટર 8 સ્ટાન્ડર્ડ 11, રાઈટ? સ્ટાન્ડર્ડ 11 ચેપ્ટર 8 રાઇબોઝોમ સ્ટ્રક્ચર. ચાલો મેં હિન્ટ દીધી, મને કયો જોઈએ રાઇબોઝોમના સ્ટ્રક્ચરમાં શું હોય? સ્ટ્રક્ચરલી રાઇબોઝોમ્સ આર વોટ? શેનાથી બને છે રાઇબોઝોમ? Okay, they are nucleoprotein. They are nucleoproteins. Means એના બે કમ્પોનેન્ટ છે. એક છે ન્યુક્લિક એસિડ એન્ડ એક છે પ્રોટીન. એમાં સ્ટ્રક્ચરમાં ન્યુક્લિક એસિડ છે જે છે આરએનએ. રાઇબોન્યુક્લિક એસિડ છે. એના સ્ટ્રક્ચરમાં જે ન્યુક્લિક એસિડ છે એનું નામ છે રાઇબોન્યુક્લિક એસિડ. પણ એ કોના સ્ટ્રક્ચરમાં છે? રાઇબોઝોમના સ્ટ્રક્ચરમાં છે, એટલે એને નામ આપ્યું રાઇબોઝોમલ આરએનએ, એટલે કે આરઆરએનએ કહેવાય એને. કમોન, તમને ટ્રાન્સક્રિપ્શનના પ્રોસેસમાં અને બધે સમજાવ્યું છે. રાઇબોઝોમના જે બે સબ યુનિટ્સ છે એ બે સબ યુનિટ છે એ આ પ્રોટીન્સ છે. રાઈટ? સો પ્રોટીન્સ આર ઓફ ટુ ટાઈપ્સ, સ્મોલ સબ યુનિટ એન્ડ લાર્જ સબ યુનિટ. હવે જો 70s છે તો આ 50 અને આ 30 હોય, અને જો 80s છે તો આ 60 અને આ 40 હોય. રાઈટ? સો એની અંદર આ ત્રણ કમ્પોનેન્ટ હોય, કા આ ને આ ને કા આ ને આ. આવું આપણને બધીએ ખબર છે યાર, આપણે યાદ કેમ નથી રાખતા દોસ્ત? પછી તો નો જ સમજાય ને જીનેટિક્સ. આપણને જીનેટિક્સ યાદ નથી રહેતું અથવા તો સમજાતું નથી, એની પાછળનું રીઝન લોજિકલી આ જ છે કે આ બધા સ્ટ્રક્ચરને યાદ રાખવા માટે પહેલા ભણાવી દીધા છે. એ યાદ રાખીને આ ક્લાસમાં બેસવાનું હોય. Then you could be able to get what we are supposed to convey you. So it is nucleoprotein. રાઇબોઝોમના સ્ટ્રક્ચરમાં એક આરએનએ છે, and that is why it is also a structural role to be played. એનો એક રોલ છે આરએનએ નો કે એ રાઇબોઝોમના સ્ટ્રક્ચરમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે. રેડી? સો that's why it is written as a structural part. RNA is a structural component of ribosome. I hope I am very clear now. Okay? Fine. તમારે ટ્રાન્સક્રિપ્શન ચાલી ગયું છે, ટ્રાન્સલેશન ચાલી ગયું છે. ચાલી ગયું છે? ટ્રાન્સલેશનમાં mRNA ના કોડોનને વાંચી અને tRNA જે એડ કરે છે અને બે અમાઇનો એસિડની વચ્ચે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ બનાવે છે, એ મોલેક્યુલ કયો છે?
Come on, it is rRNA itself. Sir, question repeat. ટ્રાન્સલેશનની પ્રોસેસ કોની ઉપર થાય? ટ્રાન્સલેશન કોનું થાય? ટ્રાન્સલેશન કોનું થાય? RNA. કયા આરએનએ નું? mRNA. mRNA નું થાય ને? કઈ રીતે થાય? વોટ ઇઝ અ પ્રોસેસ? ઓકે, mRNA ઉપર એક સિક્વન્સ આપેલી હોય કોડની, જેને તમે કોડોન કહો છો, CODON, કોડોન્સ. અકોર્ડિંગ ટુ કોડોન you are supposed to add, you એટલે રાઇબોઝોમ has to add અમાઇનો એસિડ. ઈ તો ખ્યાલ હશે ને બેટા, રાઈટ? તો પેલો અમાઇનો એસિડ આવ્યો, કોણ લઈને આવશે? ટીઆરએનએ. તો કોઈ ટીઆરએનએ કોઈ અમાઇનો એસિડને લઈ અને આવે, પછી બીજો અમાઇનો એસિડ આવે, પછી ત્રીજો અમાઇનો એસિડ આવે, પણ પહેલો અને બીજો જે આવ્યો એમાં એક અમાઇનો એસિડ બીજા અમાઇનો એસિડ સાથે એક બોન્ડ બનાવશે જેનું નામ છે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ. એ તો ખ્યાલ છે ને? તો એ તો બાયોકેમિકલ પ્રોસેસ છે ને. બોન્ડ ફોર્મેશન એ તો બાયોકેમિકલ પ્રોસેસ થઈ ગઈ. અને આપણી અંદર બાયોલોજીકલ પ્રોસેસીસ જેટલી થાય છે, મેટાબોલિક પ્રોસેસીસ જેટલી થાય છે, ઇટ ઇઝ એન્ઝાઇમ મીડિયેટેડ. તો અહીંયા એન્ઝાઇમ તો છે નહીં. બેની વચ્ચે એક તો માંડ mRNA ઘૂસે છે, એમાં એન્ઝાઇમ ક્યાં ઘુસાડવો? તો એન્ઝાઇમ અંદર ઘૂસી જ ન શકે, એવી જગ્યા જ નથી અહીંયા. તો હવે આ બોન્ડ બનાવશે કોણ? કોણ બોન્ડ બનાવે છે? ધેટ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન. બોલો, તમને એ નથી ખબર? ટ્રાન્સલેશન ચાલી ગયા, સમજી ગયા પછી? ઓકે, આ બનાવે. આ તો બેઠો છે ને, આ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ છે ને એનો, રાઈટ? તો એ જ કરશે, કાંઈ વાંધો નહીં કે એન્ઝાઇમ નથી ને, હું એ કામ કરી દઈશ એમ. અન્ડરસ્ટુડ? તો ઇટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ એન એન્ઝાઇમ. એ એન્ઝાઇમ છે નહીં, ઇટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ એન એન્ઝાઇમ. એની રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી. એન્ઝાઇમ પ્રોટીનિયસ સ્ટ્રક્ચર હોય, પ્રોટીન ના બને, પણ અહીંયા જગ્યા જ નથી એન્ઝાઇમને જવાની. એટલે આ શું કહે છે? તમારે કાંઈ નહીં, હું નવરો જ બેઠો, મારી પાસે કાંઈ કામ નથી, હું કામ કરી દઈશ તમારું. તો ઇટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ એન એન્ઝાઇમ. પાર્ટ કોનો છે? રાઇબોઝોમનો. એટલે એના માટે એક વર્ડ વાપરો છે, રાઇબોઝોમલ એન્ઝાઇમ અથવા તો રાઇબોઝાઇમ. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ નેમ ઓફ rRNA. રાઇબોઝાઇમ. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 9, સ્ટાન્ડર્ડ 11, heading enzyme. First line, all enzymes are proteins except one, ribozyme. શું કામ ઈ ખબર પડી ગઈ હવે? because it is rRNA which is acting as an enzyme there. ઈ એક જ એન્ઝાઇમ એવો છે કે જે ન્યુક્લિક એસિડ છે, બાકીના બધા એન્ઝાઇમ કેવા છે? પ્રોટીન. જો કેટલું કોરિલેશન છે 2, 3, 4 ચેપ્ટરનું અહીંયા. So that is why, you know, genetics is complex to understand, complex to remember. So avi nani small components you are supposed to correlate with each other to get clear knowledge and clear concept about genetics. Understood? Okay. So enzyme તરીકે કામ કરે એને catalytic molecule કહેવાય. Catalytic. Right? So there are 4 roles. પહેલો રોલ એઝ એ મેસેન્જર આ છે, આ પહેલો રોલ મેસેન્જર. બીજો રોલ એડેપ્ટિવ,
આ tRNA છે. અને ત્રીજો અને ચોથો રોલ સ્ટ્રક્ચરલ અને એનાલિટિકલ એ બે rRNA ના છે. I hope I am very clear with my message. Ready? Now, DNA, જેને તમે મેઇન જીનેટિક મટીરિયલ કીધું છે, ચીફ જીનેટિક મટીરિયલ કીધું છે, રાઈટ? So DNA is a very long polymer, as I have described just before few moments, of deoxyribonucleotide. The length of DNA can be defined by number of nucleotides present into it. તો DNA ની લેન્થ કેટલી હોય, if I want to decide it, it is depending on how much nucleotides are present into it, because એ છે કેનાથી બનેલો? ન્યુક્લિયોટાઇડ થી. So if less nucleotide, it is shorter. If more nucleotide, it is longer. Understood? It is also characteristic feature of an organism. So it is also depending on which organism, which kind of organism it is. જે ટાઈપનું ઓર્ગેનિઝમ હશે, જે ટાઈપના એના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર હશે, જેટલું કોમ્પ્લેક્સ એ હશે, એટલા એના કેરેક્ટર વધારે હશે. જો એના કેરેક્ટર વધારે છે તો એને પ્રોટીનની રિક્વાયરમેન્ટ વધારે હોય. ઇફ પ્રોટીનની રિક્વાયરમેન્ટ વધારે છે તો એ પ્રોટીનને બનાવવા માટે ડીએનએ જોઈએ વધારે, જીન્સ વધારે હશે. સો એનું ડીએનએ લાંબુ હશે. મીન્સ લેસલી ડેવલપ્ડ ઓર્ગેનિઝમમાં ડીએનએ ઓછું હોય અને હાઈલી ડેવલપ્ડ ઓર્ગેનિઝમમાં ડીએનએ વધારે હોય. This is how we are remembering these. It is depending on organism. કે એનું ડીએનએ કેટલું લાંબુ છે. Examples which are shared here. Number 1, Bacteriophage T2. Number of nucleotides what it has is 1,60,000. કેટલા છે? 1,60,000 ન્યુક્લિયોટાઇડ છે. All right. If it is DNA, I repeat, when I talking about DNA, DNA, as we know, are double stranded molecule. તો એમાં બે સ્ટ્રેન્ડ છે જે સામસામે હશે. Am I correct? તો બે સામસામે હશે તો એ જોઈન્ટ હશે. તો એક ન્યુક્લિયોટાઇડ સામે બીજા ન્યુક્લિયોટાઇડ સાથે જોઈન્ટ હશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ એડેનિન, તો એની સામે એની પેરમાં કોણ હોય? એડેનિનની સામે Guanine. ગુડ. અમરેલી? Thymine. તું અમરેલી છો? ઓકે, ચાલો. એડેનિનની સામે થાઇમિન હોય તો એને કહેવાય બેઝ પેર. શું કહેવાય? બેઝ પેર. સાઇટોસિનની સામે ગ્વાનિન હોય, ગ્વાનિનની સામે સાઇટોસિન અને થાઇમિનની સામે એડેનિન હોય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બેઝ પેર. સો અહીંયા ન્યુક્લિયોટાઇડ લખ્યું છે, બેઝ પેર નથી લખ્યું. શું લખ્યું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડ, નોટ બેઝ પેર. હવે અહીંયા હું બેઝ પેર લખું, બેઝ પેર, તો આ બેઝ પેર કેટલી થાય? કેટલી થાય બેઝ પેર આની? If it, huh? 80,000. Yes, 80,000. 80,000 હોય. આની બેઝ પેર કેટલી છે? 80,000. So twisted question can be generated. બરાબર છે? જો ટ્વિસ્ટ આવી શકે આ ક્વેશ્ચન. આ ડેટા તો તમારી બુકની અંદરનો ડેટા છે, ટેક્સ્ટ બુકનો ડેટા છે જે અહીંયા છે. સો અહીંયા જે બીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે બેક્ટેરિયાફેજ લેમ્બડા, એમાં જો બેઝ પેર આપ્યા છે કેટલા છે? 48,502 બેઝ પેર છે. તો અહીંયા ન્યુક્લિયોટાઇડ કેટલા છે? આના ન્યુક્લિયોટાઇડ કેટલા હશે?
97,970. યસ 97004 બરાબર છે. એટલા બેઝ પેર બેઝ પેરમાંથી ન્યુક્લિયોટાઇડ હોય. ઈ કોલાઈના બેઝ પેરની નંબર આપી છે 4.6 into 10⁶ and human in a single or haploid genome 3.3 into 10⁹ base pair, I mean not base pair. So આ ખાસ યાદ રાખવાનું, હેપ્લોઇડ જીનોમની વાત કરી છે. ઇન હેપ્લોઇડ જીનોમ, હેપ્લોઇડ જીનોમ મતલબ એક જ સિંગલ સેટ જે કોઈ એક ગેમિટમાંથી આવે છે. મેલ ગેમિટમાંથી એક સેટ આવે છે, હેપ્લોઇડ જીનોમ આવે. એક ફિમેલ ગેમિટમાંથી આવે, એટલે કે એક જીનોમ હેપ્લોઇડનો ક્યાંથી આવે? મધરમાંથી, એક ફાધરમાંથી, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. તો યુ હેવ ટુ જીનોમ, ટુ સેટ ઓફ જીનોમ. કોઈ એક સેટને લઉં ને તો કેટલું થાય? 3.3 into 10⁹. પણ આપણા સેલ તો ડિપ્લોઇડ સેલ છે. મારો કોઈ એક સેલ લઉં, એના ન્યુક્લિયસમાં જો હું બેઝ પેરના નંબર કાઉન્ટ કરું તો કેટલા હોય? તો કે 2 into 3.3 into 10⁹. એટલે આનાથી ડબલ થઈ જાય. કેટલા થાય? 6.6 into 10⁹. 6.6 into 10⁹ બેઝ પેર. તો એ આપણા ટોટલ જીનોમ, હ્યુમન સેલના ટોટલ જીનોમ, જે ડિપ્લોઇડ સેલ હોય તો 6.6 કાઉન્ટ કરવાનું. હેપ્લોઇડ જીનોમ જો પૂછાય તો 3.3 કાઉન્ટ કરવાનું. સો ડુ નોટ misunderstood here when the question is going to be asked. Okay. DNA જેનું નામ છે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ, રાઈટ? સો પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની જ્યારે ચેઇનની વાત આવશે, ચેઇન ઓફ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શેનાથી બનશે? પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શું કામ કહેવાય? બીકોઝ ઇટ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટેડ બાય ન્યુક્લિયોટાઇડ. એન્ડ ન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે, ન્યુક્લિયોટાઇડ, ઇટ ઇઝ ધ બેસિક સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ ઓફ ડીએનએ. હવે ન્યુક્લિયોટાઇડના સ્ટ્રક્ચરમાં ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ 3 કમ્પોનન્ટ, એઝ વી ઓલ નો. એક નાઇટ્રોજન બેઝ હોય, એક પેન્ટોઝ શુગર હોય અને એક ફોસ્ફેટ મોલિક્યુલ હોય. ચેપ્ટર નંબર 9 આવ્યું હવે સ્ટાન્ડર્ડ 11 નું, રાઈટ? સ્ટ્રક્ચર ઓફ ન્યુક્લિયોટાઇડ. સો નાઇટ્રોજન બેઝ, પેન્ટોઝ શુગર, જો ડીએનએ છે સો ડીઓક્સીરિબોઝ શુગર હોય. જો આરએનએ હોય then it is comprising the ribose sugar into the structure and phosphate group, right? So આ 3 કમ્પોનન્ટ છે એના સ્ટ્રક્ચરના. સો ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એમાં 3 મોલિક્યુલ છે, નાઇટ્રોજન બેઝ પ્લસ પેન્ટોઝ શુગર અને પ્લસ ફોસ્ફેટ. આ ત્રણેય કમ્બાઈન થાય ને ત્યારે એક ન્યુક્લિયોટાઇડ બને. ઓકે, વેન ન્યુક્લિયોટાઇડ ઇઝ ગેટિંગ ફોર્મડ, બરાબર છે, ત્યારે ડાયરેક્ટ તમે શાકનો વઘાર કરવો હોય, ઘરમાં સબ્જી બનાવવી હોય, બરાબર, તો તપેલી કે લોયું કે કુકર નાખીને બધું એકની હારે અંદર નાખી દેવાય કે સ્ટેપ વાઇઝ થાય? પેલા તેલ ગરમ આવે, પછી એમાં વઘાર થાય, વઘાર થયા પછી થોડુંક પાણી નાખે ને પછી શાકભાજી નાખે ને પછી કુકર બંધ કરીને બંધ કરે, એવું થાય ને? બધું એકની હારે થાય ને બધું બંધ કરીને મૂકી દે તો કેવું શાક થાય ખબર નહીં, વિચિત્ર, હે ને? સો અહીંયા બી એવું છે, આ ત્રણેય કમ્પોનન્ટને સીધે સીધા આમ ભેગા કરી દો ની થઈ જાય એવું નથી થતું. સ્ટેપ વાઇઝ થાય છે. 2 સ્ટેપમાં આ થાય. પહેલા સ્ટેપમાં નાઇટ્રોજન બેઝ ઇઝ કમ્બાઇનિંગ વિથ પેન્ટોઝ શુગર, અને આ બેના કોમ્બિનેશનથી જે સ્ટ્રક્ચર બને ને એને કહેવાય ન્યુક્લિયોસાઇડ. શું થાય? ન્યુક્લિયોસાઇડ બને પહેલા. સો ન્યુક્લિયોસાઇડ ઇઝ વોટ? It is the combined structure of nitrogen base and pentose sugar. સેકન્ડ સ્ટેપમાં શું થાય? તો કે આ ન્યુક્લિયોસાઇડ એન્ડ ફોસ્ફેટ એ બે જોઈન્ટ થાય, રાઈટ? નાઇટ્રોજન બેઝ એન્ડ પેન્ટોઝ એ બે જોઈન્ટ થાય, એટલે કે આ અને આ મોલિક્યુલ બે જોઈન્ટ થાય અને જે બને સ્ટ્રક્ચર એને ન્યુક્લિયોટાઇડ કહેવાય.
આઈ હોપ આઈ એમ વેરી ક્લિયર વિથ ધીસ. આ બધું તમારે ચેપ્ટર નંબર 9 સ્ટાન્ડર્ડ 11 માં ઓલરેડી ડિસ્ક્રાઇબ્ડ છે. બધું તમે ભણીને જ બેઠા છો. Then also I am revising them. Okay. All right. Now comes types of nitrogen bases. So there are two types of nitrogen bases. One, it is called purine. Other, which is called pyrimidine. Now, any one of you would know about the difference between purine and pyrimidine? કઈ રીતના એકબીજાથી અલગ પડે છે? What's the structural differences between purine and pyrimidine? Structurally બે કઈ રીતના એકબીજાથી નોખા પડે? Yes, Amreli. સર પ્યુરિનમાં સ્ટ્રક્ચરમાં 2 રિંગ પ્રેઝન્ટ હોય અને પિરિમિડિનમાં સિંગલ રિંગ પ્રેઝન્ટ હોય. Very good. It is double rings which are present. Here single ring which is present in the structure. These are very important phenomena, very important structure which you are supposed to keep in your mind when we are discussing the structure of DNA. આની ઉપરથી જ DNA નું સ્ટ્રક્ચર ડિફાઇન કરવાનું છે આગળ આપણે. સો ડબલ રિંગ છે, સિંગલ રિંગ છે, પ્યુરિન્સ એન્ડ પિરિમિડિન્સ. આ બેનો ડિફરન્સ છે. The types of purines are adenine and guanine, and types of pyrimidines what you have are 3: cytosine, thymine and uracil. Right? DNA, it is having thymine, RNA having uracil. આવું તમને ખબર છે. That's what you know. Okay, when it is a formation of nucleic acid, right? There are two nucleic acid. If it is either DNA or it is RNA. તો એમાં આમાં શુગર જે છે એ કઈ છે તો કે ડીઓક્સીરાઇબોઝ. આમાં શુગર કઈ છે તો કે રાઇબોઝ. હવે અહીંયા શુગરની સાથે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો હેવિંગ નાઇટ્રોજન બેઝ જે ડિફરન્ટ છે. આ નાઇટ્રોજન બેઝ છે એ અહીંયા બે ટાઈપના હોય બેયમાં. અહીંયા બી નાઇટ્રોજન બેઝ છે અને અહીંયા બી બે ટાઈપના છે. એક છે પ્યુરિન, એક છે પેરિમિડિન. અહીંયા બી એક છે પ્યુરિન, એક છે પેરિમિડિન. ઓકે, અહીંયા જે પ્યુરિન છે they are adenine and guanine. સેમ વે અહીંયા જે પ્યુરિન છે એ છે એડેનિન એન્ડ ગ્વાનિન. અહીંયા જે પિરિમિડિન છે એડેનિનની સામે થાઇમિન છે અને ગ્વાનિનની સામે સાઇટોસિન છે. બરાબર છે? અહીંયા સામે ન હોય કારણ કે ઇટ ઇઝ સિંગલ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચર. તો અહીંયા થાઇમિનના ઓપ્શનમાં અહીંયા યુરાસિલ છે અને અહીંયા સાઇટોસિન છે. સો ડિફરન્સ ઇઝ હિયર. અહીંયા થાઇમિન છે અને અહીંયા યુરાસિલ છે. આપણા મગજમાં ઇનસાઇડ અવર બ્રેઇન ધેર ઇઝ અ કેસેટ, રાઈટ? કે ડીએનએ માં થાઇમિન છે અને એની જગ્યાએ આરએનએ માં યુરાસિલ છે. આ ઊંધી કેસેટ છે. ધીસ ઇઝ ઇન્વર્ટેડ કેસેટ. રીઝન સમજાવું તમને. પેલા બે માંથી કોણ આવ્યું છે ખબર છે? આરએનએ. ફર્સ્ટ જેનેટિક મટીરિયલ જે ઇવોલ્વ થયું છે એ આરએનએ છે, ડીએનએ નથી. આરએનએ માંથી ડીએનએ બન્યું છે. એનો મતલબ એ છે કે પેલા યુરાસિલ આવ્યું છે અને યુરાસિલ માંથી મોડિફાઈ થઈ અને ડીએનએ માં થાઇમિન બન્યું છે. ડુ રિમેમ્બર ધીસ.
વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. આપણા કોન્સેપ્ટ ઊંધા કોન્સેપ્ટ છે જે આપણા મગજમાં ભરાયેલા છે ને, ઇટ ઇઝ રોંગ કોન્સેપ્ટ. યુ નો ધ કેમિકલ નેમ ઓફ થાઇમીન. કેમિકલ નેમ ઓફ થાઇમીન શું છે? યસ, અમરેલી. Five methyl uracil. એક્ઝેક્ટલી રાઈટ, 5 મિથાઇલેટેડ યુરાસિલ. તો યુરાસિલ માંથી જ બન્યું છે, એના ઉપરથી જ ખબર પડી જાય ને. સો યુરાસિલ હતું અને એ રિપ્લેસ થયું છે થાઇમીનમાં. યુરાસિલ નું મોડિફિકેશન છે થાઇમીન. પેલા યુરાસિલ જ હતું અને પછી થાઇમીન બન્યું છે. શું કામ ખબર છે? આ યુરાસિલ છે ને એને કારણે ઈ હાઈલી રિએક્ટિવ છે યુરાસિલ, એટલે સ્ટેબિલિટી નથી એનામાં. તો આરએનએ ઇઝ અનસ્ટેબલ, એવું તમને સમજાયું છે, એ ચેપ્ટરની અંદર છે. આરએનએ ઇઝ અનસ્ટેબલ. હવે જીનેટિક મટીરિયલની સ્ટેબિલિટી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર છે સ્ટેબિલિટી. સાયન્સમાં તમે બેઠા હો, ભણો છો નીટ, તો તમે જ્યારે વાંચતા હો તો એકદમ સ્ટેબલ રહીને વાંચવું પડે ને. તો એ તમારી કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર છે સ્ટેબિલિટી. એમ જીનેટિક મટીરિયલની એ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર છે, ઇટ શુડ બી સ્ટેબલ. તો એ સ્ટેબિલિટી આરએનએમાં નથી, એટલે તો એને જેનેટિક મટીરિયલમાંથી કાઢી નાખ્યું અને નવું બનાવવું પડ્યું જેનેટિક મટીરિયલ, જેનું નામ છે ડીએનએ. તો એ સ્ટેબલ બનાવવા માટે, આઈ રિપીટ, એને સ્ટેબલ બનાવવા માટે ચેન્જ ક્યાં આવ્યો? યુરાસિલમાં. યુરાસિલને થાઇમીન બનાવ્યું એટલે એની અંદર સ્ટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ. ધેર આર મેની વે સ્ટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે. સિંગલ હેલિક્સમાંથી ડબલ હેલિક્સ બની ગયું, એટલે નંબર ઓફ હાઇડ્રોજન બોન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા ને. તો એ સ્ટેબિલિટી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો આ બધું તમને આવી ગયું છે, આ ચેપ્ટરની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે, યુ આર નોટ કોરિલેટિંગ ધેમ, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીઇંગ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ નીટ, રાઈટ, ટુ ફેસ ધ નેશનલ લેવલ કોમ્પિટિશન, આ બધી વસ્તુને કોરિલેટ કરતા આવડવું જોઈએ. ધેટ્સ વોટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ. આ કોરિલેશન ખબર હોવી જોઈએ આપણને. Right? So uracil is replaced by thymine to provide structural stability. What I mean. I hope I am very clear with this point. Right? Okay. All right. Now, as I said, first comes nucleoside, then comes nucleotide. I have just explained it into previous slides. So what is meaning of nucleoside? So it is a nitrogen base forms a nucleoside by joining with first carbon atom of pentose sugar. Right? Pentose sugar એટલે કે this is pentose sugar, આ sugar છે. Say for example, right? Okay, this is sugar, say for example. Sugar ના આ ફર્સ્ટ નંબરનો કાર્બન છે, આ ફર્સ્ટ નંબરનો કાર્બન છે, એની હારે આ નાઇટ્રોજન બેઝ જોઈન્ટ થાય. Understood? So first carbon of sugar, it is combining with this nitrogen base. આ નાઇટ્રોજન બેઝ સિંગલ રિંગ વાળો છે. સિંગલ રિંગ વાળો હોય તો એને શું કહેવાય? પ્યુરિન કે પેરિમિડિન? સો ઇટ ઇઝ પેરિમિડિન. અહીંયા જો ડબલ રિંગ છે, ઇટ ઇઝ પ્યુરિન. રાઈટ? સો આ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે ફર્સ્ટ નંબરના કાર્બન સાથે. તો આ જે બોન્ડ બને છે અહીંયા, આ બોન્ડ છે એ કયો બોન્ડ છે? કોને ખબર છે? શુગર જે બોન્ડ બનાવે એને શું કહેવાય? ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ. તો એ છે ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ, પણ કોની હારે બનાવે છે? નાઇટ્રોજન બેઝ. એટલે ઈ બોન્ડને કહેવાય એન ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ. કેવો કહેવાય? એન ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ કહેવાય. એટલે પેન્ટોસ શુગર અહીંયા જો લખેલું છે ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ બનાવે, ગ્લાયકોસિડિક, પણ ગ્લાયકોસિડિક નથી, એન ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ છે. એનું એકચ્યુઅલ ટેકનિકલ નેમ ઓફ ધેટ બોન્ડ ઇઝ એન ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ. અને એ જે સ્ટ્રક્ચર બન્યું, આ સ્ટ્રક્ચર જે બન્યું, એ સ્ટ્રક્ચર કોલ્ડ ન્યુક્લિયોસાઇડ. હવે જો એમાં
આ સ્ટ્રક્ચર ન્યુક્લિયોસાઇડ છે, તો એના આ ફર્સ્ટ કાર્બન, સેકન્ડ કાર્બન, થર્ડ કાર્બન, ફોર્થ કાર્બન ને ફિફ્થ નંબરના કાર્બન ઉપર આ ફિફ્થ નંબરનો કાર્બન છે, એની આરે આ ફોસ્ફેટ જોઈન્ટ થયું, વન એડિશન ઓફ ફોસ્ફેટ. તો ફિફ્થ નંબરના કાર્બન, શુગરના ફિફ્થ નંબરના કાર્બન ઉપર આ ફોસ્ફેટ મેં નાખ્યો. that phosphate is attached with again a chemical bond. અહીંયા એક કેમિકલ બોન્ડ બને. એ કેમિકલ બોન્ડ કયો હોય? યસ, અમરેલી સેન્ટર. phosphoester bond. Yes, it is ester bond, which is comprised or made by phosphate. Right? Phosphate જે બોન્ડ બનાવશે, that bond is called ester bond. So અહીંયા ester bond બનશે. Right? Okay. હવે જે આ સ્ટ્રક્ચર બની ગયું, it is comprising 1, 2, 3 elements. Sugar, nitrogen base and phosphate, all three. So it is called now nucleotide. હવે એને શું કહેવાય? Nucleotide. So that's the difference between nucleoside and nucleotide. Understood? Okay. This is adenine. This is deoxyribo pentose sugar, right? So આ જે સ્ટ્રક્ચર છે, this is called deoxyadenilic acid. શું કહેવાય એને? deoxyadenilic acid. આનું ફૂલ ફોર્મ કોઈને ખબર છે? ચાલો બોલો, અમદાવાદ. Adenosine triphosphate. એડેનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. ઓકે. હવે જો એડેનિન, આ એડેનિન પેન્ટોસ સુગર સાથે જોડાય, જોઈન્ટ થાય, અને જે ન્યુક્લિયોસાઇડ બને, એ ન્યુક્લિયોસાઇડને શું કહેવાય ખબર છે? એડેનોસાઇન. શું કહેવાય? એડેનોસાઇન. સો ફોસ્ફેટ નથી, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ ફોસ્ફેટ નથી, તો આ જે આટલું સ્ટ્રક્ચર બન્યું ને, આટલું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એડિનોસાઇન. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એડિનોસાઇન. બરાબર છે? હવે એડિનોસાઇનમાં જો હું આ એડ કરું છું ફોસ્ફેટને, એડિંગ અ ફોસ્ફેટ, કેટલો ફોસ્ફેટ નાખ્યો મેં? 1. સો હવે આ કમ્બાઈન થયા પછી આ સ્ટ્રક્ચરને હું શું કહું છું ખબર છે? એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ. શું છે? એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ. એટલે ડીઓક્સી એડેનિલિક એસિડનું બીજું નામ છે એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ, ઉર્ફે એએમપી. તમે સાંભળ્યું હશે સાયક્લિક એએમપી. બસ આ સાયક્લિક, આ સાયકલ છે ને, સાયક્લિક એએમપી છે. આ સમજાણું? ઈ મોલેક્યુલ કયો? સાયક્લિક એએમપી. ઈ આઈ રહ્યો, આ એએમપી છે, સાયક્લિક એએમપી છે. હવે અહીંયા આની હારે બીજો ફોસ્ફેટ હું એડ કરી નાખું. આ બીજો ફોસ્ફેટ છે, તો આ ફર્સ્ટ ફોસ્ફેટ, આ સેકન્ડ ફોસ્ફેટ, તો આ એએમપી માંથી આ બની ગયો એડીપી બની ગયું, એડેનોસાઇન ડાઇફોસ્ફેટ બની ગયું. શું બની ગયું? એડેનોસાઇન ડાઇફોસ્ફેટ બની ગયું. હવે આની હારે હું ત્રીજો ફોસ્ફેટ નાખી દઉં, તો ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એટીપી. આ મોલેક્યુલ એટીપી છે. So it is acting as energy currency of your body. તમારા સેલના મેટાબોલિઝમની એનર્જી કરન્સીનું મોલેક્યુલ અહીંયાથી આવશે. રાઈટ? સો
એ બી એક એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે. ઓકે, ન્યુક્લિયોટાઇડ અને ન્યુક્લિયોસાઇડનો ડિફરન્સ તમને ખબર પડી ગઈ છે એવું હું માની લઉં છું. હવે રેડી? સો એડેનોસાઇન, ગ્વાનોસાઇન, સાઇટિડીન, યુરિડીન, થાઇમિડીન, આ 5 ન્યુક્લિયોસાઇડ છે. આમાંથી ન્યુક્લિયોટાઇડ બને એડેનિલિક એસિડ, ગ્વાનિલિક એસિડ, સાઇટિડિલિક એસિડ, યુરિડિલિક એસિડ, થાઇમિડિલિક એસિડ. આ નામ છે ન્યુક્લિયોટાઇડ્સના. આ બધું તમને 9th ચેપ્ટરમાં મળી જશે, સ્ટાન્ડર્ડ 11માં. નાઉ ફોર્મેશન ઓફ ન્યુક્લિયોટાઇડ ચેઇન, જે તમને ઓલરેડી ખબર છે. આ સ્ટ્રક્ચરને તમે જાણો છો. વોટસન એન્ડ ક્રિક ડબલ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચર. એમ આઈ કરેક્ટ? તમને ખબર જ છે? યસ ઓર નો? ઓકે. તો અહીંયા આ સ્ટ્રક્ચર જે કેવું છે, સ્પાઇરલ સ્ટ્રક્ચર કમ્પ્રાઇઝિંગ 2 પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ ચેઇન, કે જે સામસામે જોઈન્ટ છે. હવે ઈ જે હેલિકલ છે, એ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચરને હું આમ ખોલી નાખું અને સીધું કરી નાખું. સો આઈ ફાઉન્ડ સ્ટ્રક્ચર લાઈક ધીસ, રાઈટ? લાઈક લેડર, નિસરણીય લેડર, ઈ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર બને. સો ધેટ સ્ટ્રક્ચર, એમાં જે લેડર છે, લેડર એના આ બે મેઇન એક્સિસ છે. આ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બેકબોન. શું કહેવાય એને? બેકબોન. સો જ્યારે સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આ સામસામે બે બેકબોન હામહામે જોઈન્ટ થાય તો આ છે ફોસ્ફેટ, સોરી આ છે શુગર, આ છે ફોસ્ફેટ, આ છે શુગર, આ છે ફોસ્ફેટ, શુગર, ફોસ્ફેટ, શુગર અને ફોસ્ફેટ. આ રીતના હોય. તો એનું બેકબોનના જે બે મેઇન બાંબુ છે ને, that bamboo is made up of phosphate, sugar, phosphate. અહીંયા એમ જ ફોસ્ફેટ, શુગર, ફોસ્ફેટ. નાઇટ્રોજન બેઝ છે ને એ આમ સ્ટેપ્સ બનાવે. એના નાઇટ્રોજન બેઝ શું કરે? એના સ્ટેપ્સ બનાવે છે. તો જે બેઝ પેર બને ને, ઇટ ઇઝ મેકિંગ અ સ્ટેપ ઓફ ધીસ લેડર. એટલે આ વચ્ચે છે ને, આ વચ્ચે એટલે કે આ જે છે એ નાઇટ્રોજન બેઝ પેર છે અને આ જે છે એ sugar phosphate molecules છે. Understood? Again, it is also given in chapter number 9, standard 11. It is getting revised. અહીંયા પણ આ ભાગ પણ રિવાઇઝ થઈ રહ્યો છે તમારો, right? So two nucleotides join together a phosphodiester bond to form dinucleotide. So whensoever 1, 2, 3, 4, say for example આ ફર્સ્ટ નંબર છે, આ સેકન્ડ નંબર છે, 3 અને 4. અહીંયા એક પછી એક ન્યુક્લિયોટાઇડ જ્યારે એકબીજા સાથે જોઈન્ટ થતા હોય, they are joined with each other by phosphodiester bond. Say for example this is sugar, nitrogen base and phosphate. This is nucleotide number 1. એની નીચે હું મૂકું છું nucleotide number 2. Say for example sugar, nitrogen base and phosphate. હવે આ બેયને એકબીજા સાથે જોઈન્ટ કરવા છે. સો ફર્સ્ટ નંબરનો કાર્બન આ છે, સેકન્ડ નંબરનો આ છે, થર્ડ, ફોર્થ અને ધીસ ઇઝ ફિફ્થ. સેમ વે હિયર 1, 2, 3, 4th, 5th. Bond formation is between third carbon of nucleotide number 1 and fifth carbon of nucleotide number 2. એટલે આની આ વચ્ચે કોણ પડે? જો આ કાર્બનની હારે જોઈન્ટ કોણ છે? ફોસ્ફર. તો આ ફોસ્ફેટ આની હારે બોન્ડ બનાવે. હવે ફોસ્ફેટ શુગર હારે બોન્ડ બનાવે એનું નામ શું છે? એસ્ટર બોન્ડ.
તો એક એસ્ટર ઓલરેડી અહીંયા હતો જ પહેલા, હમણાં જ આપણે જોયો, અને એક એસ્ટર નવો બન્યો અહીંયા. નાવ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયએસ્ટર. બનાવશે કોણ? ફોસ્ફરસ. સો ઇટ ઇઝ ફોસ્ફો ડાયસ્ટર બોન્ડ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોસ્ફો ડાયસ્ટર બોન્ડ. તો એક જ્યારે આખી પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની ચેઇન બને તો એના બે ન્યુક્લિયોટાઇડ, જે સિક્વન્શિયલ બે ન્યુક્લિયોટાઇડ હશે, they are combined with each other by these specialized bond called phosphodiester bond. Ready? So that's what they have mentioned here. In this way, numerous nucleotides join to form a polynucleotide chain. As I said earlier, backbone of the nucleotide chain is formed by sugar and phosphate, and nitrogen bases are attached to the sugar and which project from the backbone. આ થઈ ગયું બેકબોન. જો આ થઈ ગયું બેકબોન, જ્યારે બેકબોન બને ને ત્યારે નાઇટ્રોજન બેઝ આર પ્રોજેક્ટેડ. પ્રોજેક્ટેડ એટલે બહારની બાજુ લટકેલા છે. તો નાઇટ્રોજન બેઝ છે ને બહારની બાજુ, બેકબોનની બહારની બાજુ લટકેલા છે. જો આ રહ્યા દેખાય જ છે, કરેક્ટ છે. પ્રોજેક્ટેડ આઉટ ફ્રોમ ધીસ બેકબોન, એવું અહીંયા લખેલું છે. જુઓ, નાઇટ્રોજન બેઝ આર એટેચ્ડ ટુ ધી સુગર એન્ડ્સ વિચ પ્રોજેક્ટ ફ્રોમ ધી બેકબોન. એનો અર્થ આવો કાઢવાનો છે, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં નથી રહેવાનું. ફાઇન. ઓલ રાઈટ, ડિફરન્સીસ બિટવીન ડીએનએ અને આરએનએ. આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે, એટલે અહીંયાથી હવે આગળ વાત આના પછીના લેક્ચરમાં, પરમ દિવસ જ્યારે મળશું ત્યારે વાત આગળ વધારશું. સો વી હેવ રીચડ ટુ ડિફરન્સ બિટવીન ડીએનએ એન્ડ આરએનએ, રાઈટ? અને ડીએનએના સ્ટ્રક્ચરને આપણે પૂરું કર્યું છે. સો આઈ વિલ ગેટ બેક ટુ યુ a day after tomorrow and we will begin with these differences between DNA and RNA, right? So I am taking your leave. Have a nice day.